معزز و مقتدر علماء کرام، معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام، صدق اللہ العظیم۔ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، کیا بات! منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر۔ سجدوں سے تیرے کیا ہوا، صدیاں گزر گئی، دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ آئیے ہم اور آپ نبی دو جہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس میں جھوم کر درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و سیدنا مولانا بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کا اسٹیج ملک کے مختلف حصوں سے آئے ہوئے علماء کرام، خاص طور پر اولاد نبی، اولاد علی، اولاد غوث اعظم، ساتھ ہی ساتھ محسن العلماء حضرت علامہ عبدالجبار صاحب قبلہ اعظمی، چیف قاضی بمبے مہاراشٹرا، جن کی زیارت سے آپ حضرات مستفیض ہو رہے ہیں۔ یقین جانیے یہ وہی چہرے ہیں جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جن کی زیارت سے ایمان کو تازگی اور روح کو بالغگی حاصل ہوتی ہے۔ کیا بات! بے شک۔ میں تقریر کرنے کے لیے نہیں کھڑا ہوا ہوں، یہ تقریر کا وقت بھی نہیں ہے، بس اولاد نبی کے فیضان سے ان کے در کی خیرات لینے کے لیے 10-5 منٹ کے لیے آپ کے حضور حاضر ہوا۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم سمجھ کر بولیں، اور آپ حضرات کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ حضرات سمجھ کر سنیں۔ پہلے تو آپ اللہ کے کلام کو سمجھیں جس کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا ہے، کہ بے شک اللہ رب العزت کے نزدیک پسندیدہ دین دین اسلام ہے۔ بے شک۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم اور آپ اہل ایمان ہیں، مسلمان ہیں، اور مسلمان کے گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، اور خوب سوچ سمجھ کر دین اسلام پر قائم ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے صدقے و طفیل ہم کو اور آپ کو بے پناہ نعمتوں، رحمتوں اور برکتوں سے سرفراز فرمایا ہے۔ تو کیا ہماری آپ کی ذمہ داری نہیں ہے
کہ ہم اور آپ دین اسلام کو جانیں، دین اسلام کو پہچانیں اور اس پر عمل کریں۔ آج ہم اور آپ اتنی بڑی تعداد میں کیوں حاضر ہیں؟ یہ علماء کرام دور و دراز سے کیوں آئے ہوئے ہیں؟ اس جگہ میں کون سی کشش ہے؟ کیا مقناطیسیت، کون سی چیز کھینچ کر کے لائی ہے؟ جانتے ہیں آپ؟ کیونکہ ان کی زندگی قرآن و سنت کے سانچے میں ڈھلی ہوئی تھی۔ کیا یہ صاحب آستانہ، ان کی عقلیں آفتاب نبوت سے مستنیر تھی، ان کے قلوب آب و ہدایت سے کھلے ہوئے تھے، یہ قرآن و سنت کے پیروکار تھے۔ جس طرف گئے، جہاں گئے، ان علاقوں کو، ان گاؤں کو، ان گلیوں کو علم و ہدایت سے بھر دیا۔ جہاں پہنچے زمین کو آسمان سے کر دیا اونچا، جہاں ٹھہرے در و دیوار کا نقشہ بدل آئے۔ ابھی تھوڑی دیر قبل میں محسن العلماء کے ساتھ سفر کر رہا تھا، حضرت کے حیات طیبہ کے حوالے سے کچھ واقعات بتائے۔ یقین جانیے، چراغ لے کے ڈھونڈیے، ایسی شخصیتیں دیکھنے کو نہیں مل رہی ہیں۔ آج ساری سہولت ہے۔ حضرت کے زمانے میں کیا سہولت تھی؟ گھوڑے پر سوار ہوتے۔ حضرت بتا رہے تھے کہ دور دراز گاؤں جا کر کے قرآن و سنت کی ترویج و اشاعت اور جماعت اہل سنت کے فروغ و استحکام میں لگے ہوئے تھے۔ مسلمانوں، کبھی آپ نے سوچا کہ ہم کون ہیں اور کس لیے ہم کو اور آپ کو اس دنیا میں بھیجا گیا تھا؟ ہم کو اور آپ کو دنیا کی قیادت و رہنمائی کے لیے بھیجا گیا تھا۔ ہم کو اور آپ کو علم و عمل سے اپنی زندگی کو سجا کر ایک اچھا مسلمان بننے اور بنانے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ ہم کو اور آپ کو ایسے بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کے لیے پیدا کیا گیا تھا۔ آج وہی قوم علم و عمل سے دور رہ کر ذلت و رسوائی کے دلدل میں دھستی چلی جا رہی ہے۔ جب تک آپ اپنا کردار و عمل نہیں سجائیں گے، جب تک ان بزرگوں کے بتائے ہوئے راستوں پر آپ نہیں چلیں گے، آپ کو ذلت و رسوائی سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں نکال سکتی ہے۔ ہمارے بزرگوں نے کیا کیا مشقتیں اٹھائیں، کس قدر اپنی زندگیاں گزاری۔ کبھی آپ نے غور کیا ہم اپنے بزرگوں کا احترام کیوں کرتے ہیں؟ ان کو اپنا آئیڈیل کیوں مانتے ہیں؟ انہیں اپنا نقیب کیوں مانتے ہیں؟ انہیں اپنا قائد و رہنما کیوں تسلیم کرتے ہیں؟ آئیے، ولیوں کے سردار، پیروں کے پیر، روشن ضمیر، آپ ان کی حیات طیبہ پر نظر ڈالیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کی زندگی علم و عمل کی تفسیر۔ علم کے حوالے سے جب آپ کی زندگی پر نظر ڈالتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضور غوث پاک ایران سے بغداد کا سفر طے کرتے ہیں، علم کے حصول کے راستے میں پریشانیاں برداشت کی، مشقتیں برداشت کی، کئی دن فاقے میں گزارے۔ کیا ضرورت تھی آپ کو پڑھنے لکھنے کی؟ آپ تو پیدائشی ولی تھے، کیونکہ بغیر علم کے کوئی شخص اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، بغیر علم کے کوئی شخص خدا کی معرفت نہیں حاصل کر سکتا، بغیر علم کے کوئی بھی شخص دنیا کی قیادت و رہنمائی کا فریضہ انجام نہیں دے سکتا ہے۔ آج بہت سارے لوگ آپ دیکھتے ہوں گے، ملاقات بھی ہوتی ہوگی،
बड़े बड़े बाल लगकर, रंग बिरंग के कपड़े पहनकर, उंगलियों में दर्जनों अंगूठियां डालकर, मुख्तलिफ किस्म के हार पहनकर क्या कहते हैं, मियां शरीयत और है, तरीकत और है। कुर्बान जाएं आप औलादे नबी पर, औलादे गौस पर, यकीन जानिए औलादे सुन्ना पर, इनकी सादगी। चले जाइए आप खानकाहों में, यकीन जानिए कि दूर दूर तक मिसाल नहीं मिलती है। क्या कमी अल्लाह ने दिया है, महंगे से महंगे कपड़े पहन सकते हैं, आलीशान बिल्डिंगों में रह सकते हैं। अरे ये तो उस खानदान के फर्द है जिस खानदान की खैरात पूरी कायनात खाती है। अरे तकबीर, अरे रिसालत, फैज़ाने इमामुल औलिया, हुजूर साहिबे सज्जादा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप खुशनसीब हैं मेरे दोस्तों कि आप ऐसे अजीम कायद के दामन से वाबिस्ता है। हुजूर गौसे पाक ने, मैं अर्ज कर रहा था, पहले कुरान और हदीस का इल्म हासिल किया, फिर इस्लाम की तालीमात को दुनिया के सामने पेश फरमाया। दुनिया का कोई भी शख्स, याद रखना, बगैर कुरान और हदीस का इल्म हासिल किए हुए अल्लाह का कुर्ब हासिल नहीं कर सकता। हुजूर गौसे पाक की इल्मी शान, सुभान अल्लाह। जब आप फैजाने नबी से फैजियाब होकर मसनद तकरीर और तदरीस पर फाइज हुए तो आपके इल्मी मोतियों की शान ये थी कि आपकी ज़बान मुबारक से निकले हुए बयान और इस्तिदलाल की मोतियों को समेटने के लिए 400 उलमाए किराम कलम दवात लेकर के मौजूद रहते थे। आपके मदरसे से 3000 उलमा हर साल फारिग होते थे। ये क्यों नहीं देखते हैं? 1 लाख से जायद उलमा ने आपके फैजाने इल्मी से फैज हासिल किया है। और तकरीर का हाल ये था कि जब आप खिताब फरमाते थे, सुभान अल्लाह, कुर्बान जाइए, ये उन्हीं की औलाद है, ये उन्हीं के शहजादे हैं। जब आप खिताब फरमाते थे तो खिताब के खिताम पर तौबा करने वालों की लंबी किताब लग जाती थी। कोई खिताब, कोई तकरीर ऐसी नहीं जिसमें बड़ी तादाद में बदअमल और बदकिरदार लोग तौबा नहीं किया करते थे। जब आप खिताब फरमाते पूरे मजमे पर सन्नाटा तारी हो जाता। एक और बात, हुजूर गौसे आजम जब खिताब फरमाते थे तो 80,000 90,000 का मजमा होता था। वाले हुजूर गौसे पाक शान ये थी कि जिस तरीके से सामने वाले सुनते थे इसी तरीके से अखीर वाले भी सुना करते थे। ये एक ऐसी करामत थी हुजूर गौसे पाक की जिसका ज़ुहूर रोजाना हुआ किया। आपका खिताब ये आपके जैसे खतीबों का खिताब नहीं था, पेशावराना नहीं, मज़ुबाना खिताब हुआ करता था। जुमले मुंह से निकलकर हवाओं में तहरीर नहीं होते थे बल्कि तीर बनकर दिलों में पेवस्त हो जाया करते थे। आपका खिताब धुआंधार नहीं बल्कि उसमें शरारे छुपे होते थे जो दिल में पलने वाले बुग़्ज़ और हसद को जलाकर राख कर दिया करते थे। हुजूर गरीब नवाज की जिंदगी को देखें, हुजूर मखदूम पाक की जिंदगी को देखें। इन बुजुर्गों की जिंदगियां इल्म और अमल के पैकर थे। देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, अल्लाह के वली की पहचान, ये बहुत गलत फहमी है समाज में। करामत से लोग औलाद पहचानते हैं कि अल्लाह का वली वो होता है जो करामत दिखलाता है। देखिए करामत का ज़ुहूर वली से मुमकिन है लेकिन दिखलाना ये जरूरी नहीं है। विलायत जो है करामत से नहीं पहचानी जाती है। अरे जो साहिब मजार आराम फरमा है, करामत और आमद तो हमारे लिए बहुत बड़ी चीज है। इस घराने के लिए, अल्लाह के वलियों के लिए करामत की मिसाल ऐसी ही है
جیسے کوئی تیز رفتار جب گاڑی چلتی ہے نا تو اس کے ارد گرد کیا ہوتا ہے؟ گرد و غبار ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے مسلمانوں جب روحانیت کی گاڑی چلتی ہے تو اس کے ارد گرد جو اڑتا ہے وہی کرامتیں ہوتی ہیں۔ یہ چیز ہمارے لیے بڑی ہو سکتی ہے لیکن اللہ والوں کے نزدیک معمولی حیثیت رکھتی ہے۔ ایک بزرگ ہیں حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور غوث پاک کے پیروں میں ہیں۔ اس زمانے میں ایک شخص یہ سن رکھا تھا کہ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو کرامت دکھلاتا ہے۔ وہ حضرت جنید بغدادی کی بارگاہ میں پہنچا اور کہا حضور میں آپ کے ہاں مرید ہونے کے لیے آیا ہوں۔ بہت دنوں تک حضرت جنید بغدادی کی بارگاہ میں وہ شخص رہا اور ایک دن بوریا بستر سمیٹا اور چلنے لگا۔ حضرت نے فرمایا کہاں آئے تھے بھائی، کہاں جا رہے ہو؟ کہا حضور گھر جا رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا آپ تو مرید ہونے کے لیے آئے تھے، تو بلا مرید ہوئے کیوں گھر جا رہے ہو؟ کہا حضور چھوڑو جانے دو۔ کہا اچھا بتاؤ کیوں جا رہے ہو، بتاؤ تو۔ کہا حضور آپ سے مرید ہو کے کیا ہو، آپ تو اللہ کے ولی ہی نہیں ہیں، ایک دن ہوا میں اڑے نہیں، ایک دن بھی مصلے کو پانی پر بچھا کر نماز پڑھے نہیں، آپ سے مرید ہو کے کیا ہوگا؟ حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے کرامت تو نہیں دیکھی ہے لیکن جو کچھ دیکھا ہے وہ تو بیان کرو۔ کہا حضور کیا بیان کرو؟ کہا اچھا یہ بتاؤ چھپ چھپ کر دیکھتے رہے ہو، بہت کچھ دیکھا ہوگا۔ کہا یہ بتاؤ کبھی فرض نماز چھوڑتے ہوئے دیکھا ہے؟ کہا نہ حضور، جھوٹ نہیں بولوں گا، آپ کی ہر فرض نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا ہوتی ہے۔ کہا اچھا یہ بتاؤ کبھی جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا ہے؟ کہا نہ حضور، میں نے آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا ہے۔ کہا اچھا یہ بتاؤ کبھی غیبت کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ کہا نہ حضور، جھوٹ نہیں بولوں گا، آپ کو میں نے غیبت کرتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا ہے۔ کہا اچھا یہ بتاؤ سنتیں چھوڑتے ہوئے دیکھا ہے؟ کہا نہ حضور، جھوٹ نہیں بولوں گا، میں نے آپ کو سنتیں چھوڑتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا ہے۔ کہا اچھا یہ بتاؤ شریعت کے خلاف کوئی قدم اٹھاتے ہوئے دیکھا ہے؟ کہا نہ حضور، جھوٹ نہیں بولوں گا، میں نے آپ کو شریعت کے خلاف کام کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہے۔ آپ کی صبح بولتی ہے نبی نبی، آپ کی شام بولتی ہے نبی نبی، آپ کی خلوت بولتی ہے نبی نبی، آپ کی جلوت بولتی ہے نبی نبی، آپ بولتے ہیں تو نبی کی اداؤں کو سامنے رکھ کر بولتے ہیں، آپ چلتے ہیں تو نبی کی اداؤں کو سامنے رکھ کر چلتے ہیں، آپ ہر کام سنت رسول کے مطابق کرتے ہیں، غیرت عشق کو جلال آ جاتا ہے۔ فرمایا سننا دان اللہ کا ولی ہواؤں میں اڑنے کی بنیاد پہ نہیں پہچانا جاتا ہے، اللہ کا ولی کرامت کی بنیاد پہ نہیں پہچانا جاتا ہے، اللہ کا ولی اتباع سنت کی بنیاد پر پہچانا جاتا ہے، اتباع رسالت کی بنیاد پر پہچانا جاتا ہے، استقامت کی بنیاد پہ پہچانا جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اولیاء، نعرہ تکبیر، حضور صاحب سجادہ۔ ان بزرگوں نے اپنی زندگی کو اسلامی سانچے میں ڈھال دیا تھا، اپنے چاہنے والوں کے سامنے حلال و حرام کی حدیں مقرر کر دی تھی۔ ان بزرگوں نے اسلام کی تعلیمات کو صرف علم و حکمت کی حد تک ہی محدود نہیں رکھا بلکہ اس کے ظاہری اور باطنی فیض و برکات کو دنیا کے سامنے اجاگر کر دیا تھا۔ اسلام نے ہم کو درس دیا تھا، اے لوگو تم مسلمان کہلانے کے حقدار اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک تمہاری زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ نہ رہے۔ اے لوگو تمہاری ترقی اس وقت تک ممکن نہیں ہو سکتی جب تک تم احکام اسلام کی پابندی نہیں کرو گے۔ تمہارے مالوں میں اضافہ اسی وقت ممکن ہو سکتا ہے جب تم غریبوں اور مسکینوں کا خیال رکھو گے۔ تمہاری ترقی اسی وقت ممکن ہو سکتی ہے جب تم آپس میں متحد و متفق رہو گے۔ آج کیا وجہ ہے کہ ہم میں وہ جذبہ ایمانی نہیں ہے،
जिस जज्बा ईमानी ने हमारे बुजुर्गों को ये मकाम अता फरमाया है, हमारे असलाफ को यह मकाम अता फरमाया है, जिन बुजुर्गों ने बदी की हिलाकत अंगेज गर्दाबों से लड़कर दीन मतीन हम तक पहुंचाया था, अफसोस कि आज उनके मानने वालों को उनकी कब्रों पर फातिहा पढ़ना नहीं आता, नमाज के लिए वक्त नहीं मिल पाता, इंसाफ करने को जी नहीं चाहता। आबे ज़मज़म के कतरों की कीमत जानने वाले शराब नोशी और शराब फरोशी में लग गए। इत्तेहाद और इत्तेफाक का दावत देने वाले आपस में आस्तीनें चढ़ाने लगे। मुसलमानों, अगर तुम्हें इज्जत और वक़ार चाहिए, तुम्हें बुलंदी चाहिए, तो अपनी जिंदगी को इन बुजुर्गों के नक्शे कदम पर, इन बुजुर्गों के बताए हुए बातों पर अमल करना होगा। इन बुजुर्गों के नक्शे कदम पर हमें और आपको चलना होगा। आज के दिन आप यह करें, उर्स में आप आए, कुछ पैगाम लेकर के जाएं। इन शहजादों का मकसद क्या है? क्यों जाते हैं गांवों में, शहरों में? घर बैठ के अल्लाह को रोजी दे सकता है, सिर्फ और सिर्फ हमारे और आपकी इस्लाह के लिए जाते हैं। इस बाबरकत मौके पर आप यह करें कि इंशाअल्लाह हम झूठ नहीं बोलेंगे। बोलिए, झूठ बोलने का इरादा है आगे औलादे नबी के सामने, उलमाए किराम के सामने आप यह करें कि इंशाअल्लाह झूठ नहीं बोलेंगे, इंशाअल्लाह अपने भाई की गीबत नहीं करेंगे, सूदी कारोबार नहीं करेंगे। गौसे आजम की अमल क्या अमल था जानते हैं? आपने 40 साल इशा के वजू से फज्र की नमाज अदा की। हम और आप गौसे आजम के मानने वाले हैं ना? अहद करें इंशाअल्लाह नमाजों की पाबंदी करेंगे। जानते हैं हुजूर गौसे पाक हजरत शेख सादी ने हजरत वाकिया नकल फरमाया है कि मैंने देखा कि सहने काबा की दीवार को पकड़कर एक शख्स रो रहा है, ज़ारो कतार रो रहा है, अपने मालिक व मौला की बारगाह में अर्ज कर रहा है, आए मेरे मालिक व मौला, अगर मेरे अमाल तेरी बारगाह में काबिल कबूल ना हो तो मुझे कयामत के दिन अंधा उठाना। जानते हो मुसलमानों कौन था? वो पीराने पीर थे, रोशन ज़मीर थे, महबूब सुबहानी थे, शहबाज़े लामकानी थे। आज हमारा आपका हाल क्या है? कुछ इबादतें कर लेते हैं तो दूसरों को हिकारत की निगाह से देखना शुरू कर देते हैं। मुसलमानों, बदल डालो अपनी जिंदगी को, वरना यकीन जानिए उर्स में आने का कोई मकसद नहीं। अगर आप उलमाए किराम की बातों पर अमल नहीं करेंगे, अगर इन शहजादों की बातों पर अमल नहीं करेंगे, तो यकीन जानिए कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। एक दिन नहीं, एक साल तक यहाँ पड़े रहिए, कुछ नहीं मिलने वाला है। जब तक साहिब आस्ताना के बताए हुए रास्तों पर आप अमल पैरा नहीं होंगे, यकीन जानिए कुछ नहीं मिलेगा। अभी भी वक्त है, इन बुजुर्गों के बताए हुए मिशन पर अमल करो, इस्लाम के बताए हुए बातों पर अमल करो। दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाबी से नहीं रोक सकती, ना पहाड़ आपका रास्ता रोक सकते हैं, न समंदर की लहरें आपका रास्ता रोक सकती हैं। क्योंकि मुसलमान जब मुसलमान बनकर चलता है तो पहाड़ भी उसका इस्तेकबाल करते हैं। जब मुसलमान मुसलमान बनकर चलता है तो समंदर की लहरें उसका इस्तेकबाल करती हैं। मुसलमानों, उर्स के मौके पर आप आए, मस्जिदों की जीनत बन जाए, गुनाहों से तौबा करें। मेरा मौला कितना करीब है। जब दुनिया अपने जुर्म को कबूल करती है आखिरी बार, तो दुनिया जानती है, कोर्ट में दुनिया जानती है कि फलां ने ये जुर्म किया है। मेरा परवरदिगार कहता है, मेरी बारगाह में आ, अकेले आ, तू जानेगा मैं जानूंगा। तू कहेगा मौला
मैं गुनहगार हूँ। मैं जवाब दूंगा मैं गफ्फार हूँ। तू कहेगा मौला मैं खताकार हूँ, मैं जवाब दूंगा मैं सत्तार हूँ। अश्के निदामत तो लेके आ, कतरे निदामत तो लेके आ, गलतियों पे रोने की आदत तो लेके आ। सुनो, नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब जहन्नम को 70,000 जंजीरों में जकड़ कर लाया जाएगा तो जहन्नम इतनी तेजी के साथ चिंगार रहा होगा कि लोग हवास वाख्ता हो जाएंगे, भागते जाएंगे, जहन्नम उनका पीछा करता जाएगा। जब लोग जहन्नम को अपने पीछे आता देखेंगे तो कहेंगे आए जहन्नम, हम तुझे नमाज का वास्ता देते हैं, नमाज के सदके में तू हमको माफ कर दे। जहन्नम नहीं मानेगा, दौड़ाता जाएगा। लोग कहेंगे आए जहन्नम, हम तुझे हज का वास्ता देते हैं, हज के सदके में तू हमको पनाह दे दे। जहन्नम नहीं मानेगा, दौड़ाता जाएगा। लोग कहेंगे आए जहन्नम, हम तुझे अमाले सालिहा का वास्ता देते हैं, अमाले सालिहा के सदके में तू हमको माफ कर दे। जहन्नम नहीं मानेगा, दौड़ाता जाएगा। इतने में जनाब जिब्रील अमी हाजिर होंगे, अर्ज करेंगे या रसूल अल्लाह, गुनहगार दुहाई दे रहे हैं रोजे की, जहन्नम नहीं मान रहा है। गुनहगार दुहाई दे रहे हैं नमाज की, जहन्नम नहीं मान रहा है। आए नबी ये लीजिए, एक कटोरा देंगे जनाब जिब्रील अमी, उसमें कुछ पानी होगा। अर्ज करेंगे या रसूल अल्लाह, इसको जहन्नम की तरफ छिड़क दीजिए। मेरे आका छिड़कते जाएंगे, जहन्नम के शोले बुझते जाएंगे। जब जहन्नम की आग ठंडी हो जाएगी, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, मैंने जनाब जिब्रील से पूछा, अरे जनाब जिब्रील, लोगों ने नमाज का वास्ता दिया, जहन्नम नहीं माना। लोगों ने हज का वास्ता दिया, जहन्नम नहीं माना। लोगों ने अमाले सालिहा का वास्ता दिया, जहन्नम नहीं माना। इस पानी में कौन सी खूबी थी कि चंद छींटे फेंकने के बाद जहन्नम की आग ठंडी हो गई। अर्ज करेंगे या रसूल अल्लाह, ये पानी नहीं है, यह आपको उम्मत कश के निदामत है। उम्मतियों को जब अपनी गलतियों पर एहसास हुआ है और खुदा की बारगाह में रोकर जो माफी मांगी है, या रसूल अल्लाह, उन आंसुओं की ताकत है कि